In last lecture, we have already studied the female reproductive system. Today we will discussing the point TS of the ovary. This TS of the ovary is also called as the histology of the ovary, and this point is very important for board exam. Here TS of the ovary, each ovary is almond shaped and it is attached to the uterus by the ovarian ligaments. Each ovary is the externally covered by the membrane called as the tunica albuginea. Tunica albuginea, and it is internally lined by the germinal epithelial cells. Germinal epithelial cells, and these cells which shows the developing process of the oogenesis. Here the definition of the oogenesis is the process in which formation of the ovum from ovary called as the oogenesis, and each ovary is externally covered by the membrane called as the tunica albuginea. It is internally lined by germinal epithelial cells, and after the puberty, here the germinal epithelial cells which are develops into the primordial follicles, and these primordial follicles which are converted into the primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, mature Graafian follicle. This mature Graafian follicle further ruptures and shows the ovulation and ova is released, and the remaining cells are converted into the corpus luteum, and if the fertilization does not take place, this corpus luteum is converted into the corpus albicans. Firstly, here the TS of the ovary which shows mainly two regions, outer region called as the cortex, and this middle region is called as the medulla. But this outer cortex which shows the developing follicles, here look here these developing follicles are found in this cortex region, but this inner region is called a medulla, and this medulla which consists of the dense loose connective tissues as well as the blood vessels, nerves which are present in this medulla, and this compact structure of this medulla is called a stroma. This stroma consists of the blood vessels as well as the nerves and the loose connective tissues. And here in this fetus there are about the 2 million of primordial follicles are present, but up to the birth there remains only 1 million of primordial follicles, but up to the puberty there only remains 40,000 of the primordial follicles, and after the menarche or after the maturation, these primordial follicles monthly converted into a single primordial follicle is converted into primary follicle. This primary follicle develops into the secondary follicle develops into the tertiary follicle, this tertiary follicles develops into the mature Graafian follicle, and these are developing follicles. But in this primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle which shows the oocyte at its the peripheral side, but this stroma which converted the layer of the cells around this primary follicle, secondary follicle, and these cells are called as the follicular cell, and these follicular cells which secretes the female sex hormone called as the estrogen, and after the 14th day, after the 13th day, this mature Graafian follicle in the 14th day ruptures in the monthly and releases the ovum.
after the ovulation. Means here after releasing this ovum the outside, the remaining follicular cells are converted into the corpus luteum, and this corpus luteum secretes the hormone called as the progesterone. Here corpus luteum secretes the hormone called as the progesterone, and this progesterone is useful for repairing of the endometrium of the uterus. It is also useful for the development of the wall of this uterus. Means here corpus luteum is also called, this corpus luteum also secretes the hormone progesterone, and this progesterone is also called as the pregnancy hormone. If the fertilization does not take place, this corpus luteum converted into the corpus albicans, and it is eliminated in the menstrual cycle, and this menstrual cycle which is found monthly in the primates, for example human female, apes male, apes female, and the chimpanzees female shows the menstrual cycle monthly. आता इथं टीएस ऑफ द ओव्हरी हा जो पॉईंट आहे, आपण बघितलेलं होतं की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ओव्हरी जी असते ती बदामाच्या आकाराची असते, म्हणजे अलमंड शेपड असते. तिचं अगदी बाहेरचं जे कवरिंग आहे तिला ट्युनिका अल्बिजिनी असं म्हणायचं. ट्युनिका अल्बिजिनियाच्या आत जे मेम्ब्रेन आहे ते ॲक्च्युली बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे, आणि त्याच्यावरती जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स ह्या बसवलेल्या असतात. ह्या जे जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स आहेत अगोदर मायटॉसिस घडवून आणतात आणि नंतर मिओसिस ह्या घडत असतात. आणि ज्यावेळेला मिओसिस घडतं त्यावेळेला जे ओव्हम तयार होत असतात ते नेहमी हेप्लॉइड कंडिशनमध्ये असतात, म्हणजेच त्या ठिकाणी क्रोमोसोम नंबर हा 23 एवढा असतो. आता प्रत्येक ओव्हरी जी आहे तिचे ॲक्च्युली 2 रिजन केलेले आहे, 2 पार्ट आपल्याला इथं दिसत आहेत. हा जो बाहेरचा पार्ट दिसतोय त्याला कॉर्टेक्स असं म्हणतात, आणि आतला जो पार्ट आहे त्याला मेडुला असं म्हणायचं. ह्या कॉर्टेक्स रिजनमध्ये डेव्हलपिंग फॉलिकल्स आपल्याला बघायला मिळतात, पण हा जो मेडुला आहे त्याच्यामध्ये कनेक्टिव्ह टिश्यूज आहेत, नर्व्स आहेत, ब्लड व्हेसल्स आहेत म्हणजे रक्तवाहिन्या आहेत किंवा चेतातंतू आहेत, आणि हा जो कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर जे आहे त्याला स्ट्रोमा असं म्हणायचं. आता इथं कॉर्टेक्स रिजनमध्ये ही डेव्हलपिंग फॉलिकल्स असतात. आता डेव्हलपिंग फॉलिकलमध्ये ही जी डेव्हलपिंग फॉलिकल्स आहे त्याचा बेस आपल्याला कळायला पाहिजे. ज्या वेळेला बेबीची ग्रोथ ही फिटसमध्ये होत असते त्यावेळेला ह्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सपासून जवळजवळ 2 मिलियन एवढे त्या ठिकाणी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल तयार होत असतात. प्रायमॉर्डियल फॉलिकल याचा अर्थ जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स जे असतात त्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सपासून काही सेल्स ह्या डिटॅच झालेल्या असतात आणि त्या ह्या कॉर्टेक्स रिजनमध्ये आलेले असतात. म्हणजे बाळाचा जन्म व्हायच्या अगोदरच जे बेबीची डेव्हलपमेंट फिटल कंडिशनमध्ये होत असते त्यावेळेला ह्या प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स जे आहेत त्यांची संख्या जवळजवळ 2 दशलक्ष एवढी असते. नंतर त्या बाळाचा ज्या वेळेला जन्म होत असतो, बेबी ज्या वेळेला जन्माला येते त्यावेळेला या ठिकाणी 1 दशलक्ष एवढे प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात. आणि नंतर ज्या वेळेला त्या बाळाचा जन्म झालेला असतो आणि प्युबर्टीपर्यंतचा जो कालावधी आहे म्हणजे मॅच्युरिटी आपण त्याला म्हणतो, तोपर्यंत फक्त 40,000 एवढेच प्रायमॉर्डियल फॉलिकल शिल्लक राहिलेले असतात. आणि 2 दशलक्ष जे आहे तिथून त्यांचा काउंट हा फक्त 40,000पर्यंत येत असतो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही जी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स आहेत म्हणजे ॲक्च्युली ह्या जर्म सेल्सच आहेत, फक्त जर्मिनल इपिथेलियमपासून डिटॅच झालेले असतात, सेपरेट झालेले असतात, आणि त्यांची वाढ ज्या वेळेला होत असते त्यावेळेला शेवटी ओव्हम तयार होण्यासाठी बेसिक म्हणजे प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स ही अवेलेबल पाहिजेत. आणि प्युबर्टीपर्यंत फक्त 40,000 एवढेच प्रायमॉर्डियल फॉलिकल शिल्लक राहिलेले असतात. Means here the large amount of the destructions of the primordial follicles up to the maturity, this is called as the atresia. आता इथे एक टर्म आलेली आहे तिला ॲट्रेसिया असं म्हणायचं. ॲट्रेसिया म्हणजे काय तर बाळाचा जन्म व्हायच्या अगोदरपासून
तिची प्युबर्टी किंवा मॅच्युरिटी येईपर्यंत ही जी प्रायमर्डियल फॉलिकल्स जी असतात ती मोठ्या प्रमाणावर लॉस होत असतात, डिस्ट्रॉय होत असतात. त्यालाच ॲड्रेसिया असं म्हणायचं. नंतर त्या ठिकाणी ती जी बेबी आहे किंवा ती जी मुलगी आहे, ज्या वेळेला वयाच्या 13व्या वर्षापासून पुढं तिच्यामध्ये मॅच्युरिटी येत असते, त्यावेळेला प्रत्येक महिन्याला एक या पद्धतीनं प्रायमर्डियल फॉलिकल हे डेव्हलप होत असतं. आणि ही जी प्रायमर्डियल फॉलिकल्स डेव्हलप होत असताना पूर्णतः हा एका महिन्याचा कालावधी असतो, म्हणजे 28 डेज आवश्यक असतात. त्याच्यामध्ये ह्या प्रायमर्डियल फॉलिकलपासून प्रायमरी फॉलिकल तयार होतात, नंतर त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत असते, सेकंडरी फॉलिकल तयार होतं, त्याच्यानंतर टर्शरी फॉलिकल तयार होतं आणि 13व्या दिवसापर्यंत मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तयार झालेलं असतं. त्या महिन्याच्या बरोबर 14व्या दिवशी हे जे मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल आहे ते रप्चर होतं, ते फुटतं आणि हा जो ओहम आहे तो त्या ठिकाणी रिलीज होत असतो किंवा रिलीज होतो, ह्या ओव्हरीच्या बाहेर टाकला जातो. त्या प्रोसेसला ओव्ह्युलेशन असं म्हणायचं. द प्रोसेस इन विच द रिलीजिंग ऑफ दी ovum from mature Graafian follicle, this is called as the ovulation. Ovulation and the oogenesis, these two different terms, म्हणजे ओव्ह्युलेशन आणि oogenesis ह्या दोन डिफरंट टर्म्स आहेत. नंतर मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल बरोबर 14व्या दिवशी रप्चर झालं, फुटलं की ओहम बाहेर येतो आणि ही ज्या राहिलेल्या सगळ्या सेल्स असतात त्याला फॉलिक्युलर सेल्स असं म्हणतात. आता इथं आपण बघितलं ही प्रायमर्डियल फॉलिकल जे आहे, म्हणजे ॲक्च्युली हे ह्या अनेक सेलचा हा बंच आहे. त्या बंचापासून त्या ठिकाणी ऊसाईट तयार होत असतं आणि ह्या ऊसाईटच्या सभोवताली विशिष्ट पेशींची वाढ होत असते की त्याला फॉलिक्युलर सेल असं म्हणायचं. म्हणजे ओहम तयार होण्यासाठी जो ऊसाईट आहे तो एका बाजूला म्हणजे पेरिफेरल साईडला बसवलेला असतो आणि इथं हे जे ऊसाईट आहे त्याच्या सभोवताली ह्या सगळ्या फॉलिक्युलर सेल्स त्या ठिकाणी जमा झालेल्या आहेत किंवा डेव्हलप झालेल्या आहेत किंवा डिफरन्शिएट झालेल्या आहेत. आणि मग टर्शरी फॉलिकलमध्ये सुद्धा आपल्याला फॉलिक्युलर सेलची संख्या वाढलेली दिसते. मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकलमध्ये नेमकं काय होत असतं की ह्या फॉलिक्युलर सेल्स ज्या असतात त्या रिअरेंज होत असतात. बाहेरच्या बाजूला एक लेअर तयार होतो, त्याला थिका एक्सटर्न असं म्हणायचं, त्याच्या आत एक लेअर तयार होतो, त्याला थिका इंटर्न असं म्हणायचं. हे नंतर आपण मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकलचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यात बघणारच आहोत. पण इथं सुद्धा त्या ठिकाणी मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकलमध्ये हे जे ओहम आहे किंवा हे जे ऊसाईट आहे ते पेरिफेरल साईडला आहे आणि राहिलेल्या सगळ्या ज्या सेल्स आहेत त्या फॉलिक्युलर सेल्स आहेत. मग इथं फॉलिक्युलर सेल्स ज्या आहेत त्यांचं मुख्य फंक्शन म्हणजे फिमेल सेक्स हार्मोन तयार होण्यासाठी ह्या फॉलिक्युलर सेलचा उपयोग होतो. आता आपल्याला हे माहिती पाहिजे की हे ज्या फॉलिक्युलर सेल्स फिमेल सेक्स हार्मोन त्याचं नाव आहे इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजन तयार करतात आणि ज्या वेळेला इस्ट्रोजन तयार होतं त्यावेळेला फिमेल सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स तयार होत असतात. आपण पहिल्यांदा सेक्शुअल डायमॉर्फिझम जे आहे त्याच्यामध्ये फिमेल सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स कोणती होती ती बघितलेलीच आहेत. आणि त्यामुळे इथं हे मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल जे आहे त्याची वाढ जर आपण एक मंथ कन्सिडर केला, 1 तारखेपासून 28 दिवसांचा जर कालावधी कन्सिडर केला, त्याच्यामध्ये ही मेनस्ट्रुअल सायकल होत असते असं जर गृहीत धरलं तर त्या ठिकाणी बरोबर 13 दिवसाच्या आत मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल तयार होतं. बरोबर 14व्या दिवशी ते रप्चर होतं, त्याच्यातून ओहम हा बाहेर पडतो. राहिलेल्या ज्या सगळ्या सेल्स आहेत ह्या मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकलमध्ये असणाऱ्या ज्या फॉलिक्युलर सेल्स आहेत त्यांच्यापासून एक स्ट्रक्चर तयार होतं आणि हे जे स्ट्रक्चर आहे ॲक्च्युली त्या ठिकाणी टेम्पररी इंडोक्राईन ग्लँड आहे, तिचं नाव आहे कार्पस ल्युटियम. आणि हे कार्पस ल्युटियम या ठिकाणी प्रेग्नन्सी हार्मोन त्याला म्हणतात किंवा त्या ठिकाणी जे इंडोमेट्रियम आहे युटेरसमध्ये ते रिपेअर करण्यासाठी, कारण मेनस्ट्रुअल सायकलमध्ये प्रत्येक महिन्याला इंडोमेट्रियम हे रप्चर होत असतं, ते फुटत असतं, ते तुटत असतं आणि ते रिपेअर करण्यासाठी या प्रोजेस्टेरॉनचा उपयोग होतो. त्यामुळं इथं हे जे दुसरं हार्मोन जे आहे की जी ओव्हरी सिक्रेट करत असते ते म्हणजे
प्रोजेस्टेरॉन. पण ॲक्च्युली हे प्रोजेस्टेरॉन कोण सिक्रेट करते? कार्पस ल्युटियम सिक्रेट करत असतं. पण जर समजा त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन जर झालेलं असेल, ह्या ओहमचं फर्टिलायझेशन जर फॅलोपाईन ट्यूबमध्ये झालं तर ह्या प्रोजेस्टेरॉनचं पुढचं फंक्शन चालू होतं. इंडोमेट्रियमला रिपेअर करायचं किंवा त्या ठिकाणी इंडोमेट्रियम जे आहे त्याचं कुशन तयार करायचं, त्याची बेड तयार करायची. कारण तो जो एम्ब्रिओ आहे तो त्या ठिकाणी इम्बेड होत असतो किंवा इम्प्लांट होत असतो. हे त्याचं पुढचं फंक्शन आहे. पण जर समजा ह्या ओहमचं फर्टिलायझेशन झालंच नाही तर ह्या कार्पस ल्युटियमचं कन्व्हर्शन कार्पस अल्बिकनमध्ये होत असतं. आणि हे जे कार्पस अल्बिकन आहे ते डेब्रिस म्हणून, म्हणजे डेब्रिस म्हणजे एक घाण आहे ती शरीरातली, एक डेब्रिस म्हणून ते शरीराच्या बाहेर प्रत्येक मेनस्ट्रुअल सायकलमध्ये टाकलं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी ही जी ओव्हरी आहे तिचं फंक्शन आपल्याला सांगता येईल. दी फंक्शन ऑफ द ओव्हरी इज, द फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोड्युसेस दी ओव्हा or the eggs. The second function is this ovary which secretes the hormones like the estrogen and the progesterone as well as the actin and the relaxin, inhibin. These hormones are also secreted, but here the follicular cells secretes the hormone called as the estrogen and the progesterone is secreted by the corpus luteum. This is the TS of the ovary or the histology of the ovary. Next part is mature Graafian follicle. In the 14th day of the menstrual cycle, the mature Graafian follicle is ruptures called as the ovulation. But the structure of this mature Graafian follicle which shows the outermost follicular cells are called as the theca externa. Inside the theca externa, the layer of the cells are called as the theca interna. And inside this theca interna, the layer of the cells are present called as the granulosa cells. And the oocytes which are present at the peripheral side, but these are attached to the granulosa cells. But the granulosa cells and this oocyte which shows a cavity, this cavity is called as the antrum, and this antrum is present only in female mature Graafian follicle, and this antrum which is filled by a fluid called as the liquor folliculi. Here this is called as the oocyte, and this oocyte which is attached to the granulosa cells by the special cells called as the discus proligerus. This is also called as the germ hills, means it appears like this stalk like structure. In this flower the stalk is present. Similarly, these oocytes which is held together by the granulosa cells by the special cells called as the discus proligerus, and around this oocyte there the special cells are present called as the corona radiata cells, means a single ovum or this single oocyte which is covered by three membranes. The outer membrane called as the corona radiata, middle membrane called as the vitelline membrane, and the innermost membrane called as the zona pellucida. But this is the oocyte, and this oocyte which is released from this mature Graafian follicle after the 14th day of the menstrual cycle. आता इथं मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकल जे आहे आपण बघितलं की ओव्हरीमध्ये डेव्हलपिंग फॉलिकल्स कशी तयार होत असतात. आपण अगोदर बघितलं की ज्या वेळेला त्या बाळाची जन्मसुद्धा झालेला नसतो, म्हणजे त्या बाळाची वाढ आईच्या पोटात ज्या वेळेला होत असते त्यावेळेला जवळजवळ 2 दशलक्ष म्हणजे 20 लाख एवढी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स असतात. पण त्या ठिकाणी बाळाचा जन्म होत असताना 10 लाख एवढीच त्या ठिकाणी प्रायमॉर्डियल फॉलिकल शिल्लक राहिलेली असतात.
आणि अप टू द मॅच्युरिटी, म्हणजेच त्या ठिकाणी एखादी मुलगी जर घेतली तर ती केव्हा मॅच्युअर होत असते, तर ती वयाच्या 12व्या ते 13व्या वर्षामध्ये मॅच्युअर होत असते. आणि ती ज्यावेळेला मॅच्युअर होते त्यावेळेला प्रायमॉर्डियल फॉलिकलची संख्या ही फक्त 40,000च्या दरम्यान राहिलेली असते. आणि नंतर ज्यावेळेला मेनस्ट्रुअल सायकल जी असते ती ज्यावेळेला त्या मुलीमध्ये सुरुवात होत असते त्यावेळेला प्रत्येक महिन्याला एक या पद्धतीनं एक प्रायमॉर्डियल फॉलिकल हा डेव्हलप होत असतो. आणि मग त्याच्यापासून प्रायमरी फॉलिकल तयार होतं, नंतर सेकंडरी फॉलिकल तयार होतं, नंतर टर्शरी फॉलिकल तयार होतं आणि शेवटी 13व्या दिवसापर्यंत हा मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकल तयार झालेला असतो. मग ह्या मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकलमध्ये नेमकं काय काय असतं, तर इथं ह्या फॉलिक्युलर सेल्स आहेत, पण ह्या फॉलिक्युलर सेल्स अशा अरेंज केलेल्या आहेत की साईट म्हणजे हे ओहम एका बाजूला बसवलेला आहे आणि राहिलेल्या फॉलिक्युलर सेल्सपासून बाहेर एक लेअर तयार होत असतो. ॲक्च्युली हा एक बॉल आहे, हा एक गोळा आहे. 3 डायमेन्शनल आपल्याला हा बॉल कन्सिडर करावा लागेल, कारण फिगरमध्ये आपण फक्त 2 डायमेन्शनलच गोष्टींचा विचार करू शकतो, पण ॲक्च्युली हा एक बॉल आहे, असा एक गोल असा गोळा आहे. आणि त्याचं हे आउटर मोस्ट कवरिंग जे आहे त्याला म्हणायचं थिका एक्सटर्ना. त्याच्या आत दुसरा जो लेअर आहे फॉलिक्युलर सेलचा त्याला म्हणतात थिका इंटर्ना. त्याच्या आत ह्या फॉलिक्युलर सेल्स ज्या अरेंज झालेल्या असतात रेड कलरमध्ये ज्या दिसत आहेत त्याला म्हणायचं ग्रॅन्युलोसा सेल्स. आणि ह्या ग्रॅन्युलोसा सेल्स ह्या साईटला विशिष्ट ठिकाणी जिथं अटॅच झालेले असतात त्याला डिस्कस प्रॉलिजिरस असं म्हणायचं किंवा जर्म हिल असं म्हणतात. आणि हे जे साईट आहे, हे जे साईट म्हणजे इथं आता हे ॲक्च्युली ओहम आहे. हे साईट जे आहे ॲक्च्युली त्या ठिकाणी प्रायमरी साईट, सेकंडरी साईट असे नंतर त्या जेनेसिसमध्ये आपण बघणारच आहोत. पण इथं हे जे साईट आहे त्याच्या सभोवताली नंतर 3 मेम्ब्रेन असतात. हे एक मेम्ब्रेन जर मी दाखवलं तर त्याला म्हणायचं झोना पेल्युसिडा. त्याच्या बाहेर दुसरं एक मेम्ब्रेन आहे त्याला म्हणतात व्हायटिलाइन मेम्ब्रेन. आणि त्याच्या बाहेरच्या ह्या ज्या सेल्स आहेत त्याला कोरोना रॅडिएटा सेल्स असं म्हणायचं. आता इथं ह्या ग्रॅन्युलोसा सेल्स आणि हे जे साईट आहे ह्या सगळ्याला मिळून क्युमुलस ओफोरस असं म्हटलं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी क्युमुलस ओफोरस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ दी ग्रॅन्युलोसा सेल्स ॲट दी साईट कम टुगेदर रेफर्स टू दी क्युमुलस ओफोरस. त्याला क्युमुलस ओफोरस असं म्हणायचं. ग्रॅन्युलोसा सेल्स आणि हे साईट एकत्र आल्यानंतर जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला क्युमुलस ओफोरस असं म्हणतात. आणि इथं वैशिष्ट्य म्हणजे मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकलचं की ह्या ग्रॅन्युलोसा सेल्स आणि साईट ह्याच्यामध्ये जो स्पेस हा जो आहे, ही जी कॅव्हिटी आहे त्याला अँट्रम असं म्हणतात. आणि त्या अँट्रममध्ये जो द्रव आहे त्याला लिक्वायर फॉलिक्युल असं म्हणायचं. 2016 साली प्रश्न विचारलेला होता अँट्रम इज फाउंड इन डॅश 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 आणि मग खाली पर्याय दिलेले होते. त्याच्यामध्ये आपल्याला लिहावं लागतं की शरीरामध्ये अँट्रम जे असतं ते फक्त मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकलमध्येच असतं. या पद्धतीने इथं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे आहे त्याचा त्या ठिकाणी टीएस ऑफ द ओव्हरी हा पॉईंट संपला. त्याच्यानंतर मॅच्युअर ग्राफिन फॉलिकल हा पॉईंट संपला. नंतर आपण ओजेनेसिसमध्ये ज्या वेळेला बघणार आहोत त्यावेळेला त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर ऑफ दी ओहम बघणारच आहोत. तोपर्यंत आपल्याला इथं काही 2 पॉईंट्स आहेत त्यांचा अभ्यास करावा लागेल. पहिलं म्हणजे या ठिकाणी ब्रेस्ट कॅन्सर. ब्रेस्ट कॅन्सर. आता ब्रेस्ट कॅन्सर छातीचा कर्करोग आपण त्याला म्हणतो. द सिम्पटम्स ऑफ द ब्रेस्ट कॅन्सर इज द lump in the breast or the underarm. Here this lump is painless as well as the swelling of all part of the breast or the skin irritation, breast or the nipple pain, nipple retraction, redness, scaliness, as well as the thickening of the nipple. These are found symptoms of the breast cancer. म्हणजेच या ठिकाणी ब्रेस्ट कॅन्सर छातीचा कर्करोग झालेला आहे
किंवा स्तनांना कर्करोग झालेला आहे हे कशाच्या साहाय्याने ओळखलं जाईल किंवा कोणती लक्षणं दिसत असतात. तर इथं ब्रेस्ट जे आहे तिथं हार्ड एरिया तयार झालेला असतो, म्हणजे त्याला लंप असं म्हणायचं. गाठी गाठी तयार झालेली असतात किंवा काखेमध्ये गाठी निर्माण झालेल्या असतात. मात्र ह्या गाठी कोणत्याही प्रकारे दुखत नाहीत, म्हणून त्याला पेनलेस असं म्हणायचं. म्हणजे कारण नसताना ब्रेस्टमध्ये जे स्वेलिंग झालेलं असतं, स्वेलिंग ऑफ दी ऑल पार्ट ऑफ दी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, थोड्या प्रमाणात स्वेलिंग झालेलं असतं किंवा निपल्स जे आहे तिथं मात्र पेन्स निर्माण होत असतात किंवा त्या ठिकाणी रेडनेस लालसर भाग झालेला असतो, त्याच्यावरून ओळखू शकतात की ब्रेस्ट कॅन्सर आहे. आता ते डिटेक्ट कसं केलं जातं, तर तिथं मॅमोग्राम जे आहे, मॅमोग्राम किंवा त्यालाच अजून एक नाव जे आहे ते एक्सरेचा वापर करून त्या ठिकाणी ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट केला जातो. किंवा अल्ट्रासाऊंड आहे त्याच्या साहाय्यानं, किंवा ब्लड टेस्ट आहे, किंवा बायोप्सी आहे, MRI आहे, त्याच्या साहाय्यानं त्या ठिकाणी ब्रेस्ट कॅन्सर ओळखला जातो. त्याचबरोबर काही वेळेला युटेराईन कॅन्सर सुद्धा निर्माण होत असतो, किंवा युटेरस म्हणजे गर्भाशयाचा कॅन्सर जो आहे तो सुद्धा काही स्त्रियांच्या मध्ये बघायला मिळतो. त्यालाच युटेरस कॅन्सर असं म्हणतात. युटेरस कॅन्सर म्हणजे गर्भाशय जे आहे त्याला हा कॅन्सर झालेला असतो. इथं हे ब्रेस्ट कॅन्सर आहे, इथं हा युटेरस कॅन्सर आहे. आता गर्भाशयाला जर कॅन्सर झालेला असेल तर कोणते सिम्पटम्स दिसत असतात? ॲबनॉर्मल ब्लिडिंग बिटवीन दी पिरियड्स, व्हाजिनल ब्लिडिंग आफ्टर मेनोपॉज, as well as the pelvic pains or the abnormal watery blood tinged discharge from the vagina. The symptoms found in the uterus cancer. म्हणजेच या ठिकाणी गर्भाशयाचा कॅन्सर झालाय ओळखण्याची पहिली त्या ठिकाणी साईन जे आहे किंवा सिम्पटम जे आहे ते म्हणजे मेनस्ट्रुअल सायकल जे आहे त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ब्लिडिंग होत असतं. ब्लिडिंग म्हणजे रक्तस्राव हा होत असतो. जनरली 4 days जे असतात ब्लिडिंगचे त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस आणि जास्त मोठ्या प्रमाणावर ब्लिडिंग होत असतं. दुसरं म्हणजे त्या ठिकाणी मेनोपॉज संपल्यानंतर सुद्धा हे ब्लिडिंग चालू असतं. त्याचबरोबर व्हाजायनल ट्रॅकमधून ॲबनॉर्मल म्हणजे पाण्यासारखा ॲबनॉर्मल रेडसर अशी टिंच असणारा डिस्चार्ज बाहेर टाकला जातो. किंवा पेल्विक रिजन कमरेचा भाग जो आहे त्याच्यातून वेदना निर्माण होत असतात. हे सगळे युटेरस कॅन्सरची सिम्पटम्स आपल्याला दिसतात. आता इथं डिटेक्ट कसं केलं जातं तर पॅप स्मिअर टेस्ट म्हणजे त्या ठिकाणी सर्विक्स जे आहे तिथं असणारा जो स्मिअर आहे त्याच्या साहाय्याने ही टेस्ट केली जाते. किंवा बायोप्सी आहे किंवा अल्ट्रासाऊंड टेक्निक आहे, या सर्वांच्या साहाय्यानं डिटेक्शन होत असतं. आता त्याच्यावरती ट्रीटमेंट काय आहे तर केमोथेरपी आहे, रॅडिएशन आहे, सर्जिकल मेथड आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी औषधाचा उपयोग करून हा कॅन्सर बरा करता येतो. किंवा रॅडिएशन म्हणजे एक्सरे आहे किंवा कोबाल्ट 60 यासारखे जे रेज असतात त्याचा मारा केल्यानंतर हा कॅन्सर बरा करता येतो. किंवा त्या ठिकाणी ही जी युटेरस आहे आपण गर्भाशय म्हणतो किंवा ही पिशवी म्हणतात, ही पिशवीच काढून टाकली जाते. म्हणजे ॲक्च्युली ती सर्जिकल मेथड आहे, तिला हायस्ट्रोक्टोमी असं सुद्धा म्हटलं जातं. हायस्ट्रोक्टोमी मीन्स दी रिमूव्हल ऑफ द युटेरस. शरीरातून जर गर्भाशयच काढून टाकला असेल तर त्याला हायस्ट्रोक्टोमी असं म्हटलं जातं. इथं आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जे आहे त्याचा पार्ट संपलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत ते म्हणजे मेनस्ट्रुअल सायकल ऑर द ओव्हेरियन सायकल इन फिमेल ह्युमन. म्हणजे पण ह्युमन फिमेल जर घेतली तर तिच्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला एक विशिष्ट पिरियडमध्ये जी सायकल होत असते तिला मेनस्ट्रुअल सायकल असं म्हणतात. आणि ही मेनस्ट्रुअल सायकल नेमकी केव्हा सुरू होत असते वयाच्या आणि तिचा कालावधी किती असतो याचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. सो टुडेज होमवर्क इज
Today's homework is tears of the ovary. Sketch and label tears of the ovary